عظیم معتبر باتوں کو سنتے ہیں، اس سے میرا اور آپ سبوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ہاللویا۔ اس سے پہلے خدا کے خادم کو کلام کے بلایا جائے تو شالوم ایونجیلیکل چرچ آف پاکستان کی کوائر نے انتظامیہ نے کچھ ہاروں کا انتظام کیا ہے۔ سب سے پہلے دعوت والی قدر جناب خدا کے عظیم خادم پاسٹر روبن یامین صاحب کو، جو کہ ریلوے کے ایس ایس پی بھی ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کے لیے زوردار تالیاں بجائیں آپ کی پرجوش تالیوں کی گونج میں۔ خدا کے خادم پاسٹر روبن یامین صاحب انٹرنیشنل کوارڈینیٹر بھی ہیں ایز اے ٹی وی کے ساتھ، دعوت والے قدر جناب اپنے پیارے نہایت بڑے بھائی پاسٹر امجد فاروق کو کہ وہ بھی آگے آ جائیں، ان کے بھی زوردار تالیاں بجائیں، اس ان کے ڈائریکٹر ہیں ایز اے ٹی وی کے۔ تالیاں بجا سکتے ہیں۔ سو گیا کیا؟ زوردار تالیاں بجائیں، پسند کے گھر تک آواز جانی چاہیے۔ ایک دوسرے سے کہیں کہ آج میں بہت خوش ہوں، بہنیں سے کہہ سکتی ہیں، بھائی بھائیوں سے کہہ سکتے ہیں، خوشی کا اظہار کریں، ایکٹیو ہو جائیں۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے جو آپ اتنی دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں، تو خداوند کے کلام کے لیے کبھی کبھی وقت نکالنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی خدا کی طرف سے ہی نصیب ہوتا ہے کہ ہم خدا کے لیے کوئی وقت نکالتے ہیں، ورنہ کوئی نہ کوئی زندگی میں کوئی بہانہ بن جاتا ہے، کوئی نہ کوئی وہ ایسی کوئی مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم لوگ خدا کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے وقت نکالنے میں کبھی بھی کسی مجبوری کو، کسی بہانے کو نہ آنے دیا کریں، بلکہ خدا کے لیے ضرور وقت نکالا کریں۔ تو ہم سب خداوند کی تعریف کے لیے ایک بار تالیاں بجائیں گے خداوند کے نام پر۔ خداوند کا نام جو ہے وہ سب سے اعلیٰ نام ہے، اور اس کی تعظیم کے لیے ہمیں ہر وقت اس کی تعریف کرنی چاہیے اور اس کی ستائش کرنی چاہیے۔ کتنے لوگ آج خداوند سے شفا لینے کے لیے آئے ہیں؟ ہاللیلویا۔ تو میرا ایمان ہے کہ شفا کلام کے اندر ہے، جو خداوند کا کلام ہے اس کے اندر شفا ہے۔ تو جب ہم خداوند کا کلام سنیں گے تو میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کو اس کے دوران ہی شفا دے گا۔ اس لیے اس شفا کو لینے کے لیے آپ کو اپنے اندر اس ایمان کو پیدا کرنا ہے جسے عجیب ایمان کہتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو پتا ہے عجیب ایمان کیا ہے؟ پتا ہے عجیب ایمان خداوند کے کلام میں جو تماثیل دی ہوئی ہیں اور جو واقعات دیے ہوئے ہیں ان میں
उस अजीब ईमान की झलक नजर आती है। तो हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे मरकज़ की किताब, उसका 5वां बाब और 25 आयत। मरकज़ की किताब, मरकज़ की अंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 25 से 32 आयत। फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फिर फौरन उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फिर फौरन अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है कि मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उससे कह दिया। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची जा। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। ये अजीब ईमान की एक बहुत बड़ी मिसाल है। हम सब लोग जितने इधर आते हैं, हर एक की ख्वाहिश होती है कि पास्टर साहब मेरे लिए शख्सी तौर पर दुआ करें, मुझे हाथ लगा के दुआ करें, मैं उनके पास जाऊंगा या जाऊंगी तो फिर ही शिफा पाऊंगा। लेकिन इस औरत का ईमान आपने देखा क्या है? क्या ईमान था? क्या ईमान था? कि मैं उसकी पोशाक को छू ही लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगा। ये है अजीब ईमान जो कि हम लोगों में नापैद है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है ये ईमान। हम सब कहते हैं नहीं जी, वो पास्टर साहब दुआ करेंगे कि मैं ठीक होऊंगा या ठीक होऊंगी। लेकिन ये जो मिसाल, जो ये वाकया बाइबल में दिया गया है, वो सिर्फ इसीलिए दिया गया है कि हम लोग अपने ईमान को बढ़ाएं, अपने ईमान को इस हद तक ले जाएं जो कि अजीब ईमान कहलाता है। अजीब ईमान। अब आजकल के ज़माने में गाड़ियाँ भी हैं, जहाज भी हैं, ट्रेनें भी हैं। किसी को किसी भी शहर से, किसी मुल्क से आना हो तो कोई मसला नहीं है, वो एक दिन में आ जाएगा, आधे घंटे में आ जाएगा, घंटे में आ जाएगा। लेकिन ये उस वक्त की बात है जब ना गाड़ियाँ थी, ना कारें थी, ना मोटरसाइकिलें थी। तो ये औरत पता नहीं कहाँ से, इतनी दूर इसका गांव होगा जहाँ से ये चल के, पैदल चल के या किसी बैलगाड़ी पे बैठ के या किसी के साथ गधे पे, घोड़े पे बैठ के आई होगी। किस लिए? कि वो मसीह की पोशाक को छू ले, पोशाक को छू ले और छू लेगी तो शिफा पा जाए। अब जो इसकी बीमारी है वो बड़ी खतरनाक बीमारी थी, 12 साल से वो इस बीमारी में मुब्तला थी। और ये बीमारी आजकल भी उतनी ही एक मौलिक बीमारी है कि जो ख़वातीन है वो जानती होंगी कि ये बीमारी मुश्किल से ही इलाज से ठीक होती है। लेकिन वो इस बीमारी में एक ईमान के साथ पता नहीं किस तरह बेचारी कितने दिनों से पैदल चल के आई होगी, तो 2 दिन लग गए होंगे या 3 दिन लग गए होंगे या 2
2 घंटे या 4 घंटे पैदल चल के वो आई होगी और इस ईमान के साथ आई कि मैं मसीह की पोशाक को छू लूंगी तो शिफा पाऊंगा। अब एक बात मैं यहाँ आपको बताऊं कि यहूदियों में पर्दा बहुत है, आज भी वैसा ही पर्दा था। उनकी औरतें गैर मर्दों के सामने नहीं आती और वो किस तरह अपना वो कबूल पेट के पर्दा करके वो मसीह के पास पहुंची और मसीह के सामने नहीं आई। जैसे मैंने बताया कि वो पर्दा करती हैं तो वो मसीह के सामने नहीं आई और वो इस ईमान के साथ आई है कि मैं उसकी पोशाक का किनारा छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगा। अब क्या मसीह ने उसके लिए दुआ की? क्या मसीह ने औरत के लिए दुआ की? नहीं, मसीह ने उसके लिए दुआ नहीं की। तो फिर उस औरत को शिफा किससे हुई? किससे हुई शिफा? ईमान से। वाले साहब थोड़ी कलीसिया जी ना बोलती नहीं, गुंगी कलीसिया। उसको शिफा कैसे हुई? ईमान से। और उसका ईमान क्या था? कि मैं उसकी पोशाक को छू ही लूंगी तो शिफा पाऊंगा। तो वो उसी ईमान से उसको शिफा हो गई, उसी ईमान से उसको शिफा हो गई। अब किसको पता चला पहले कि उसको शिफा हुई? किसको पता चला? किसको पता चला? यीशु को उससे पहले उस औरत को पता चला। यीशु से पहले उस औरत को पता चल गया था। यीशु को तो पता ही था ना, तो यीशु से पहले उस औरत को भी पता चल गया था कि मुझे शिफा होगी। हमने आयत पढ़ी और फिलफौर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। अब मसीह के बोलने से पहले उसको पता चल गया कि मैं शिफा पा ली, लेकिन क्या उसने इसका इजहार किया? क्या उसने इसका इजहार किया? नहीं, वो खामोश रही। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि यहूदियों की औरतें पर्दा करती और वो मजमे में बोलती नहीं, तो वो खामोश रही और डरी रही कि मैं अब कैसे बताऊं कि मैं इतनी गंभीर बीमारी से मैंने शिफा पा ली। तो वो खामोश रही, लेकिन उसको शिफा उसी वक्त होगी उसके ईमान की वजह से, क्योंकि उसका ईमान था कि मैं उसकी पोशाक छू ही लूंगी तो अच्छी हो जाऊं। अब लिखा है यीशु ने फिलफौर अपने में मालूम करके, जब मसीह क्योंकि खुद खुदा था तो उसके अंदर से उसको जब कुव्वत निकली तो उसको पता चल गया कि मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। तो उसने कहा कि मुझे किसने छुआ? मुझे किसने छुआ? तो शागिर्द जो थे वो हमारी तरह ही थे, उन्होंने समझा कि शायद मसीह को नहीं पता चला कि लोग उसके ऊपर गिरे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि उस्ताद इतने लोग तेरे ऊपर गिरे हुए हैं तो तू कह रहा है कि मुझे किसने छुआ? शागिर्दों को ज़हन ने काम नहीं किया कि मसीह को नहीं पता कि मेरे ऊपर लोग गिरे हुए हैं, मेरे लोग चढ़े हुए हैं ऊपर, तो मैं क्यों पूछ रहा हूँ? लेकिन शागिर्दों की उस वक्त तक जो है उसको इतना उनकी अकल नहीं, उनको रूहानी तौर पर इतनी अकल नहीं थी कि वो इस बात को समझते कि मसीह में से कुव्वत निकली है, क्योंकि वो मसीह के साथ अभी फिर रहे थे, लेकिन उनको वो अभी तक पाक रूह का वो जो ज़हूर था वो नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि ये क्या
کہا کہ مجھے اس نے چھوا. مسیح بتا بھی سکتا تھا کہ مجھے اس عورت نے چھوا، لیکن مسیح ہمیں وہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں. وہ خدا کی قدرت کو ہمیں بتانا چاہتا تھا. ایک تو اس نے بتایا کہ مجھ میں سے قوت نکلی، مجھ میں سے قوت نکلی، اور دوسرا وہ یہ چاہتا تھا کہ جس کو شفا ہوئی ہے وہ خود بھی اس کا اقرار کرے. جس کو شفا ہوئی ہے وہ خود بھی اس کا اقرار کرے کہ مجھے شفا ہوئی ہے. ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ شفا کا اظہار نہیں کرتے، ہم بتاتے نہیں ہیں. کیا کسی نے یہ آیت پڑھی ہے اور گیت بھی ہے کہ او دے بڑے کام تسی لوکاں نوں دسو. او دے بڑے کام، ہر کام جو بھی خدا آپ کے لیے کرتا ہے اس کو لوگوں کو بتایا کریں، اس کا اظہار کیا کریں، اس کی تعریف کیا کریں، اس کی ستائش کیا کریں کہ خدا نے میرے لیے یہ کام کیا ہے، خدا نے مجھے اس بیماری سے شفا دی ہے، خدا نے میرے گھر میں یہ برکت دی ہے. تو مسیح چاہتا تھا کہ وہ عورت اپنے منہ سے اس کا اقرار کرے کہ اس کے لیے خدا نے اتنا بڑا کام کیا. تو وہ عورت جو ہے وہ ڈری ہوئی ہے، وہ نہیں بتا رہی. لیکن جب اس نے دیکھا کہ مسیح نے یہ کہہ دیا ہے کہ مجھ میں سے قوت نکلی، تو اس کا مطلب یہ پھر میری طرف اشارہ بھی کر دے گا کہ تو نے شفا پائی ہے تو تو نے کیوں نہیں بتایا. تو وہ کیا کہتی ہے کہ وہ ڈرتی ڈرتی جو ہے وہ مسیح کے پاس آتی ہے، ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی، ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی، اور اس کے آگے آ کر گر پڑی، مسیح کے آگے آ کر گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا. سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا. کیا اس نے سارا بتایا کہ میں اتنے سالوں سے میں طبیبوں کے پاس جا رہی ہوں، میں یہ دوائی لے رہی ہوں، میں وہ دوائی لے رہی ہوں، لیکن مجھے آج تک شفا نہیں ملی. لیکن میں اس ایمان کے ساتھ آئی تھی کہ میں تیری پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں، میں شفا پا. تو آگے دیکھیں مسیح کیا کہتا ہے. مسیح نے کہا بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا، بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی. اب مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تیرے لیے دعا کی تو تجھے شفا ملی. اس نے کیا کہا کہ بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا. اب ایمان کیا تھا؟ ایمان کیا تھا اس کا کہ میں اس کی پوشاک کو چھو لوں گی تو میں شفا. آج ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے ایمان؟ کہ میں آج خداوند کا کلام سن رہی ہوں، میں خداوند کا کلام سن رہا ہوں تو خداوند کا کلام سچا ہے تو مجھے شفا. پادری صاحب تھوڑی کلیسیا گونگی کدھر گئے؟ پادری صاحب بھی غائب ہو گئے. میں کلام سن رہی ہوں، میں کلام سن رہا ہوں تو مجھے شفا مل جائے گی. شفا تمہیں کیوں لینی ہے؟ تو مل ہی نہیں سکتی شفا، تو بولتے ہی نہیں. شفا لینے کے لیے بولنا پڑتا ہے کہ مجھے شفا. وہ گھر سے چلی اس ایمان کے ساتھ کہ مجھے شفا ہو جائے گی. تو اس لیے آج آپ کا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ کیا ایمان ہونا چاہیے کہ مجھے شفا مل جائے گی. میں جب خدا کا کلام سن رہی ہوں تو مجھے شفا مل جائے گی. اور اس کے بعد مسیح نے کہا سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہے. سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہے. اب جو میں نے بات کی کہ ایمان خدا کے کلام میں لکھا ہے
کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا کلام سے، سننا مسیح کے کلام سے۔ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، مسیح خدا کا بیٹا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ مسیح خدا کا بیٹا ہے اور اس نے مجھے میرے گناہوں سے شفا دینے کے لیے اور میری بیماریوں سے شفا دینے کے لیے میری خاطر وہ صلیب پر چڑھ گیا، میری خاطر وہ صلیب پر چڑھ گیا۔ اور یہ سب خدا کی محبت، خدا کی محبت کلام میں لکھا ہے، اور خدا نے جہان سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہاللیلویا۔ ایک بار پھر سارے اس آیت کو بولیں، خدا نے جہان سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ خدا کا پیار ہے۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا نے آدم اور حوا کو گناہ کی سزا میں خدا کی بادشاہی سے باہر نکالا اور انہیں اس زمین پر رکھا جہاں آج ہم ہیں۔ ورنہ آدم اور حوا اگر گناہ نہ کرتے تو آج ہم بھی سارے خدا کی بادشاہی میں ہی ہیں، لیکن ان کے اس گناہ کی وجہ سے خدا لکھا ہے کہ خدا انسان کو بنانے سے ملول ہوا، خدا پچھتایا کہ میں نے انسان کو کیوں بنایا، لیکن پھر بھی اس نے انسان سے پیار کرنا چھوڑا نہیں۔ وہ آج بھی ہم سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا وہ ویسا ہی پیار کرتا ہے اور کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت، کسی شخص کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے، کیونکہ خدا گناہ کو پسند نہیں کرتا۔ خدا گناہگار سے نفرت نہیں کرتا لیکن خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا نے انہیں اپنی بادشاہی میں سے نکال دیا۔ حالانکہ خدا نے ہی آدم اور حوا کو پیدا کیا تھا اور اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ آدم سے ٹھنڈے وقت میں باتیں کرتا تھا، وہ آدم سے ٹھنڈے وقت میں باتیں کرتا تھا، اور خدا نے آدم کو اپنی شبیہ پہ بنایا تھا، اپنی صورت پہ بنایا تھا، لیکن خدا گناہ پسند نہیں کرتا۔ اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن خدا ہر شخص کی زندگی چاہتا ہے، وہ موت نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یوحنا 3 باب کی پہلی آیت سے لے کر 5 آیت تک نیکودیمس ایک اسرائیلی سردار تھا، تو وہ مسیح کے پاس رات کو اندھیرے میں آتا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھ نہ لیں۔ تو وہ مسیح سے کہتا ہے کہ اے استاد، جو معجزہ تو دکھاتا ہے وہ کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک کہ خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ تو مسیح نے کیا کہا اس کو؟ مسیح نے کیا کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ خدا
خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب وہ بابا جی کو جو سردار تھے ان کو سمجھ نہ آیا، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اے ربی، کس طرح کوئی شخص بوڑھا ہو کر دوبارہ ماں کے پیٹ میں جا کر پیدا ہو سکتا ہے؟ تو پھر مسیح نے کیا جواب دیا کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ مسیح کا حکم ہے، یہ مسیح کا کوئی آپ سے ریکویسٹ نہیں کر رہا، کوئی گزارش نہیں کر رہا۔ مسیح حکم دے رہا ہے کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو کتنے لوگ خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاللیلویا! آپ سب خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اور ہم سب کی یہ خواہش بھی ہے، کیونکہ یہ وہی خدا کی بادشاہی ہے جو آدم اور حوا اپنے گناہ کرنے کی وجہ سے کھو بیٹھے تھے۔ آدم اور حوا گناہ کرنے کی وجہ سے کھو بیٹھے تھے، لیکن خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا کیا اصول ہے کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب پانی سے پیدا ہونا کیا ہے؟ پانی سے پیدا ہونا ہے یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لینا۔ پانی سے پیدا ہونا کیا ہے؟ یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لینا۔ اور یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ کیا ہے؟ یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ کیا ہے؟ نہیں، ہمیشہ کی زندگی تو بعد میں ملے گی نا۔ یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور پھر اس کے مسیح سے اپنے گناہوں کی معافی لیں۔ یہ ہے یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ۔ ہم دیکھیں گے اعمال 2:38 آیت، اعمال 2:38 آیت۔ اعمال 2:38 آیت میں دیکھیں گے، لکھا ہے، پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس کے نام میں پاؤ۔ تو یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ کیا ہے؟ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے۔ تو جب یہ ہے پانی کا بپتسمہ، جو جب تک پانی اور روح سے پیدا نہ ہو۔ تو پانی سے پیدا ہونا کیا ہے؟ یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لینا۔ اور یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا۔ اور جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے تو پھر وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے میں قادر ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے میں قادر ہے۔ اسی لیے دیکھیں، مسیح نے جہاں بھی شفا دی تو اس نے کہا جا پھر گناہ نہ کرنا، جا پھر گناہ نہ کرنا، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم مسیح سے شفا لینا چاہتے ہیں تو پہلے ہم گناہ کی معافی لیں۔ جب ہم گناہ سے معافی لیتے ہیں، کیونکہ مسیح کا خون جو ہے وہ دو کام کرتا ہے۔ مسیح کا خون جو اس نے صلیب پر بہایا اس سے دو کام ہوئے۔ ایک کام کیا ہے؟ ہمیں گناہوں سے معافی ملی، اور دوسرا ہمیں ہماری بیماریوں سے شفا ملی، ہمیں ہماری بیماریوں سے شفا ملی۔ اس لیے آپ آج خدا کے کلام کو جب سن رہے ہیں تو خداوند آپ کو بیماری سے شفا دے، اور اس کے بعد آپ اپنے گناہوں سے شفا بھی لے سکتے ہیں، آپ اپنے گناہوں سے معافی لے سکتے ہیں۔ تو ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے، اور جتنے لوگ آج اپنا دل خداوند کو دینا چاہتے ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہو سکتے ہیں تاکہ ان کے لیے ہم دعا کریں اور
और खुदावंद उनको उनके गुनाहों से माफी दे। जितने लोग इस वक्त चाहते हैं कि वो खुदा से अपने गुनाहों की माफी दें, नए सिरे से पैदा हों, नई जिंदगी अपनी आज से वो इख्तियार करें, वो खड़े हो सकते हैं। हम उनके लिए दुआ करेंगे, खुदावंद उनको उनके गुनाहों से माफी देगा और खुदावंद उनको नई जिंदगी देगा। जो कि खुदा के कलाम में से हमने सीखा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। सब अपनी आंखें बंद रखें, कोई एक दूसरे की तरफ ना देखें। और ये मैं आपको बताऊं कि आप ना मेरे सामने खड़े हुए हैं, ना पादरी अफजल के सामने खड़े हुए हैं, ना किसी के सामने, आप खुदा के हुजूर में खड़े हुए हैं। और जो कुछ आज आप खुदा से इकरार करेंगे खुदावंद उसको कबूल करेगा और वो आपको आपके गुनाहों से माफी देगा। अब सब मेरे पीछे दुआ करें। ऐ खुदावंद, मैं अपने आप को तेरे सामने रखता हूँ ताकि तू मेरे दिल को साफ कर, ज़ूफ़े से मेरे दिल को साफ कर और मेरे गुनाहों से मुझे माफी दे। क्योंकि खुदावंद तेरा कलाम जिंदगी बख्श कलाम है और तेरे कलाम के मुताबिक मैं तेरे सामने खड़ा हूँ और तुझसे माफी मांगता हूँ कि जो गुनाह मैंने आज तक किए हैं तू उनको माफ कर और मुझे अपने पाक लहू से धोकर पाक साफ कर। खुदावंद, मैं ईमान रखता हूँ कि जो दुआ मैंने मांगी है तूने उसे कबूल किया है और तूने मुझे मेरे गुनाहों से खलासी दी। मैं तेरे पाक लहू के लिए और तेरी पाक कुर्बानी के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और ये ईमान रखता हूँ कि तूने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है। आज से मैं तेरे साथ इकरार करता हूँ कि मैं एक नए तरीके से, जैसा कि तेरे कलाम में लिखा है, मैं अपनी जिंदगी को गुजारूंगा क्योंकि तूने मुझे नई पैदाइश दी। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद ने आप सबके गुनाहों को माफ कर दिया है और आप नए सिरे से पैदा हो जाओ। अब हम जितने बीमार हैं उनके लिए दुआ करेंगे। मैं पास्टर अफजल को, पास्टर अफजल फरूक को गुजारिश करूंगा वो साथ आ जाएं और हम सब बीमारों के लिए दुआ करेंगे और खुदावंद आपको अपनी बीमारियों से शिफा देगा। कद्दूस कद्दूस रब्बुल फाज, मैं सब खातों के साथ मिलकर तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदावंद। आज जो तेरे लोग, तेरे बेटे और बेटियां खुदावंद जो तेरे हुजूर में मौजूद हैं इधर और जिन्होंने खुदावंद अपनी जिंदगियों को तुझे दिया है, मैं उन सब के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। खुदावंद जितने बीमार हैं यहाँ खुदावंद मैं उसको तेरे सामने रखता हूँ और उसी ईमान के साथ खुदावंद मैं इन सबको तेरे पाक रूह के जरिए से छूता हूँ और तेरा पाक लहू खुदावंद इन सब पे लगाता हूँ। और खुदावंद जितने कोई बीमार है खुदावंद या जो दिल की मुरादें लेकर आए हैं खुदावंद, जो जॉब के लिए आए हैं खुदावंद, उन सबको मैं तेरे सामने रखता हूँ और अपने सब भाइयों के साथ मिलकर खुदावंद तेरी मिन्नत करता हूँ कि इन सबको खुदावंद तू बीमारियों से शिफा दे। जितने खुदावंद यहाँ मौजूद हैं ये सब तेरे नाम की तमजीद करें क्योंकि तेरा कलाम जिंदगी बख्श कलाम है खुदावंद और तेरे कलाम के जरिए ही शिफा होती है खुदावंद। मैं कौन हूँ या कोई और इंसान कौन है, ये सब शिफा तेरी तरफ से है खुदावंद और तू ही शिफा देने वाला है। तू शाफी है खुदावंद, तूने हमारे लिए ही मार खाई, तेरे हमारे ही लिए खुदावंद तुझ पे सियासत हुई ताकि हम शिफा पाए और हम उसी ईमान से खुदावंद मैं इन सबको तेरे सामने रखता हूँ और मेरा ईमान है खुदावंद कि जितने बीमार हैं तूने उनको छुआ है, तेरे पाक लहू से हमने उनको छुआ है खुदावंद, तेरे पाक रूह ने इन तमाम को छुआ है और खुदावंद तूने इन तमाम को शिफा दी। हम सब इसके लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं और इसके अलावा तेरे उन बेटे बेटियों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि कोई तेरे पास नहीं आ सकता खुदा
तक के बाप से तुझे नाता। खुदावन ये जितने आज खड़े हुए ये बाप ने खुदावन तेरे पास ही भेजे और खुदावन सब के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और मिन्नत करता हूँ कि तेरा पाक उन सबकी फर्ज अपने भाई अफजल के लिए खुदावन तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तमाम क्वायर के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। खुदावन जो परस्तार बाहर से आए उनके लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ और उनके लिए बरकत चाहता हूँ। खुदावन जितने लोग इधर इंतजामिया जिन्होंने ये सारा इंतजाम किया मैं उन सब के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए खुदावन तेरा शुक्र अदा करता हूँ और मेहनत करता हूँ खुदावन कि तमाम हाजरीन को बरकत 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 दे खुदावन, तमाम को बरकत दे क्योंकि बरकत है तेरे पास है। जितने लोग नहीं आ सके हम उन सबको भी तेरे सामने रखते हैं। जो कोई खुदावन किसी बीमारी में मुब्तला है उसको हम तेरे सामने रखते हैं। उसकी बीमारी को मैं तेरे नाम से झड़कता हूं कि वो खुदावन उनके जिस्मों को छोड़ दे और खुदावन को शिफा। जितने लोग खुदावन किसी और मजबूरी की वजह से नहीं आए खुदावन मैं उनको भी तेरे सामने रखता हूँ और उनके लिए बरकत चाहता हूँ। तमाम हाजरीन को खुदावन एक बार फिर से तेरे सामने रखते हैं खुदावन और इन सब के लिए बरकत चाहते हैं। तमाम शिफा के लिए तमाम बीमारों की शिफा के लिए खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरा खुदावन हम करते हैं और सच तेरे नाम से मांगते हैं। खुदा के खादम के लिए आज के मुहद्दर कलाम के जोरदार तालियां बजाएं। लेकिन ये पूछने की बात नहीं कि आपने बरकत पाई, इस बात पर हम बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं कि आज के